હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મિની ભાખરવડી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તમે આને નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો કે પછી એઝ અ સ્નેક જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો। તમે આને ટ્રાવેલિંગમાં પણ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકો છો। એને બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે। તો ચલો સૌથી પહેલાં એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મિની ભાખરવડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધો છે 2 કપ જેટલો મેંદો। આમે 3 મોટી ચમચી જેટલો બેસન લીધો છે। બેસન નાખવાથી ભાખરવડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ આ ઓપ્શનલ છે। જો તમારે એને સ્કીપ કરવા હોય તો કરી શકો છો। અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે બેસન આપણે વધારે નથી લેવાનું, કારણ કે ભાખરવડી મેંદાથી જ ક્રિસ્પી બનશે। સૂકા કોપરાનું છીણ 2 મોટી ચમચી, તેલ લીધું છે મોણ માટે 3 મોટી ચમચી, ખાંડ લીધી છે 3 મોટી ચમચી જેટલી, સફેદ તલ 2 મોટી ચમચી, વરિયાળી લીધી છે 1 મોટી ચમચી, तीखू लाल मरचू पाउडर 1 मोटी चमची, हळदर 1/4 टीस्पून, मीठू लीधुं छे 1 चमची, धाणा जीरु पाउडर 1 मोटी चमची, आमचूर पाउडर अर्धी चमची, 1 चमची जेटली मैं खांड लीधी छे पाणी में ओगाळवा माटे, 2 मोटी चमची जेटलुं मैं गरम पाणी लीधुं छे, मीठू लीधुं छे लोट बांधवा माटे अर्धी चमची। आमे 5 नंग जेटला लविंग और 1/4 इंचनो तजनो टुकड़ो लीधो छे। सौथी पहला आपणे मसाला बनावी लईशुं। तो आ मिक्सर जार में वरियाળી नाखी दईशुं, तल नाखशुं, सूका कोपरानुं છીણ नाखशुं, खांड नाखशुं, लाल मरचुं पाउडर नाखशुं, आमचूर पाउडर, धाणा जीरु पाउडर, मीठू नाखशुं, हळदर, लविंग नाखशुं अने तज पण नाखी दईशुं। हवे आ बधुं ज आपणे एकदम बारीक पीसी लेवानुं छे। तमे जोई शको छो कि मैं बधा ज मसाला सारी रीते पीसी लीधा छे अने एकदम बारीक पीसवानुं छे आ रीते। तो हवे आपणे आ मसालाने एक बाउल में काढी लईशुं। ए पछी आपणे लोट बांधी लईशुं। तो आ बाउल में आपणे आ मसालो काढी लईशुं। हवे आपणे लोट बांधी लईए। तो ए माटे आ बाउल में आपणे मैदो नाखी दईशुं, बेसन नाखशुं, मीठू पण नाखी दईशुं। हवे आपणे एक वखत आने मिक्स करी लईशुं। मोण माटे जे 3 मोटी चमची जेटलुं तेल लीधुं हतुं ए नाखशुं। हवे बधुं ज सारी रीते मिक्स करी लईशुं। मैं अर्धो कप जेटलुं पाणी लीधुं छे, जे आपणे आमां थोडुं थोडुं नाखीने आपणे थोड़ो कठण लोट बांधवानो छे। जो आपणे कठण लोट बांधशुं तो ज आपणी भाखरवडी क्रिस्पी बनशे, पण एकदम कठण पण नथी बांधवानो। तो हूँ आ लोट बांधी लईश। मैं थोड़ो कठण लोट बांधीने तैयार करी लीधो छे अने अर्धा कपमांथी 1/4 कप जेटलुं ज आपणुं पाणी यूज थयुं छे। 1/4 कप एम ज छे। तो हवे आपणे आमांथी नाना नाना લીંબુ साइजना लूवा तोड़ीने तैयार करी लईशुं। आपणे आ लोटने रेस्ट आपवानी बिल्कुल पण जरूर नथी। पछी आ लूवामांथी आपणे पतली रोटली वणीने तैयार करशुं। मैं 2 मोटी चमची जेटलुं गरम पाणी लीधुं हतुं। एमां आपणे 1 चमची जेटली खांड नाखी दईशुं अने हवे आ खांडने आपणे पाणीमां सारी रीते मेल्ट करी लेवानी छे। जो आ खांडवाळुं पाणी आपणे रोटली पर लगावशुं तो मसालो ऑइलमां फ्राय करती वखते નીકળશે नहीं। मैं बधा ज लूवा तैयार करी लीधा छे अने एक चकलो लई लीधो छे। एना उपर आपणे एक लूवो मूकीने पतली रोटली वणवानी छे। आपणे आने वणती वखते कोई ड्राय फ्लावर यूज करवानी जरूर नथी, कारण के आपणे मोण वधारे नाख्युं हतुं। एटले वगर लोट यूज करीए सरस रोटली वणी जशे। आपणी एकदम पतली रोटली वणीने तैयार करीशुं। तो आ जो मैं एकदम पतली रोटली वणीने तैयार करी लीधी छे। हवे आपणे जे खांडवाळुं पाणी बनाव्युं हतुं ए आपणे आनाथी एप्लाय करीशुं। सारी रीते आखी रोटली उपर आपणे एने लगाववानुं छे
આવું કરવાથી મસાલો ચોંટી જશે અને તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે નીકળશે નહીં. તો આ ખાંડનું પાણી મેં લગાવી દીધું છે. હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો એમાંથી આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો આ રોટલી પર ફેલાવી લેવાનો છે. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે રોટલીની જે સાઈડ છે એના ઉપર મસાલો ના લાગવો જોઈએ, નહીં તો તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે ભાખરવડી ખુલી જશે. તો વચ્ચોવચ્ચ જ મેં મસાલો સારી રીતે ફેલાવી લીધો છે. તો હવે આપણે આનો એકદમ ટાઈટ રોલ બનાવીને આપણી તરફ લાવવાનો છે. જે રીતે આપણે ખાંડવીમાં કરીએ છીએ એ જ રીતે એકદમ ટાઈટ રોલ બનાવવાનો છે. તો આ ટાઈટ રોલ મેં વાળી લીધો છે અને હવે જે એની બંને સાઈડ ખુલ્લી છે એને આપણે દબાવીને ફોલ્ડ કરી દઈશું આ રીતે. અને હવે આપણે ફરીથી હાથથી એને આ રીતે લાંબુ કરી લેવાનું છે. આ બોન્ડને મેં સારી રીતે ક્લીન કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આ રીતે એને લાંબુ કરી લઈશું હાથથી. તમે ચાહો તો આ પ્રોસેસને કિચન પ્લેટફોર્મને સાફ કરીને એના ઉપર પણ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે મેં ગોળ ફેરવતા એને આટલું લાંબુ કરી લીધું છે. તો હવે એક ચપ્પુ લઈને આપણે નાની નાની ભાખરવડી કટ કરી લઈશું. તમે જો આ રીતે ભાખરવડી બનાવશો તો જે મસાલો આપણે બનાવ્યો છે એનો સ્વાદ એકદમ સારી રીતે મોઢામાં આવશે. નહીંતર ઘણીવાર એકદમ લોટનો ટેસ્ટ આવતો હોય છે. તો આ રીતે એકદમ પતલી જ રોટલી વણવાની છે અને જેટલું બની શકે આપણે આ રોલને લાંબો કરવાનો છે. આ 2 ટિપ્સ યાદ રાખીને જો તમે ભાખરવડી બનાવશો તો માર્કેટથી પણ ટેસ્ટી બનશે. તો હવે આંગળીની મદદથી આપણે આ રીતે બધી જ ભાખરવડીને દબાવી લેવાની છે, જેથી મસાલો સારી રીતે ચોંટી જાય લોટની સાથે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ ભાખરવડી સેમ આ જ રીતે રેડી કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધી જ ભાખરવડી રેડી કરી લીધી છે. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરીશું. જો તમારે વધારે જલ્દી ના હોય તો તમે આને 15 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મૂકી દો. એ પછી જો તમે એને ફ્રાય કરશો તો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. મેં ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એમાં આપણે એક એક કરીને બધી ભાખરવડી નાખતા જવાનું છે અને પછી આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરીશું. થોડી સાવધાનીથી જ નાખવાનું છે, નહીંતર ગરમ તેલના છાંટા ઉડશે આપણા પર. વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ચમચાથી આ રીતે થોડુંક હલાવતા રહેવાનું છે. બધી જ ભાખરવડી નાખીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરશું. સ્લો ફ્લેમ ઉપર મને 5 થી 7 મિનિટ લાગી છે ભાખરવડીને ફ્રાય કરવામાં. તો હવે આપણે આને કાઢી લઈશું ટીશ્યુ પેપર ઉપર, જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ છે એમાંથી અબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો આ જુઓ કેટલી સરસ ભાખરવડી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ભાખરવડી બનીને તૈયાર છે અને ખૂબ જ ક્રિસ્પી બની છે. તો તમે પણ આને એક વખત ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.